حلقة جديدة من برنامجكم سيني نيوز اي سون كونتوني 100% سينما. دائما الجديد ديال السينما المغربية العربية والعالمية في البرنامج ديالكم. اذا اليوم غادي نتكلموا على الافلام اللي غادي يكونوا من المرتقب انهم يتعرضوا في دور العرض المغربية. كاين بيتل جوس اللي غادي يدير لا سورتي ديالو في سبتمبر 2024. كاين ديدبول اي فولفرين. غادي نتكلموا كذلك في الافلام اللي اكطوالمون على فيش على دوكو بو باسوفير تشالنجر اي بيوبيك ديال ايمي واين هاوس باك تو بلاك. بيان سور غادي نتكلموا على واحد التظاهره اللي كانت عارفها السينما المغربيه واللي هي الليله ديال السينما السعوديه، واللي عرفها واحد المركب سينمائي مرموق في مدينه الدار البيضاء. اذا كان حضور جماهيري كبير ديال الناس اللي بغاو يكتشفوا السينما السعوديه واللي هي جديده على الميدان السينمائي. وكذلك فدرنا ان روبورتاج اللي كان خدينا لكم يعني الاراء ديال الناس اللي حضروا في هذه التظاهره. غادي نتكلموا كذلك على الممثل المغربي واش يقدر انه يتصدر للخارج. بطبيعه الحال هذا الشيء وحوايج اخرين غادي نتكلموا عليهم مع السي ماهر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير فدوى؟ سوا. Mr Jamal, comment vas-tu? Bien et toi? Super. Bonjour Fdoua. Bonjour. Ça va? Ça va الحمد لله. C'était un beau festival. مانيفيك. اكتشفنا يعني حضور جديد وشفنا بزاف ديال لا جونيس سعوديه. شفنا مخرجين سعوديين اللي كانوا شباب بزاف، كانوا باقيين صغار بزاف. C'était bien, il y avait des acteurs, réalisateurs saoudiens, ce cosmopolitisme, on va dire, avec ces réalisateurs marocains et acteurs marocains. Je pense que le reportage va tout vous dire comme si vous y étiez présent. بطبيعة الحال دونك كان حضور كبير ديال مخرجين، كانوا دي رياليزاتور ماروكان، دي زاكتور ماروكان، كانوا الناس اللي كتعجبهم السينما تو سامبلومون. هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه تو سويت في لو روبورتاج اللي درنا لكم. أنا مخرج فيلم الهامور اللي هو افتتاحه اليوم. هو فيلم الافتتاح اليوم عندنا عرض، وبكره ان شاء الله في عرض في مدينه الرباط. فيلم الهامور هذا يمكن اول عرض لي خارج السعوديه. هو نزل في بدايه سنه 23 في السينمات، والحمد لله حقق نجاح كبير. فيلم مبني على احداث حقيقيه او قصه حقيقيه حصلت في السعوديه اللي ما يسمى بالبونزي سكيم. فيلم جريء إلى حد ما. أتمنى أن تشوفوا شيء مختلف يعني ينال إعجاب الجمهور المغربي. بشكل مختصر هو سكيورتي جارد عمل عملية نصب بونزي سكيم عن طريق هواتف التليفون، فخلال سنتين نصب على الناس بمليار و400 مليون. فهذا كل اختصار، فعلى أساسه يعيش حياة ترف يعني كريزي لايف زي ما يقولوا، يعني حياة مجنونة شوية. ينتهي به المطاف في السجن، بس يعني الأحداث شوية مجنونة في هذه القصة. أنا علي سعيد، مؤلف ومخرج سعودي. نشارك اليوم معاكم في ليالي الفيلم السعودي بفيلم رقمات القديم. الفيلم طبعا هو تتكلم عن شخصية، عن يعني رجل يصل إلى مرحلة منتصف العمر. وتعرف في منطقة مرحلة منتصف العمر الإنسان يقرر أن يسوي نوع من المراجعة لحياته، ويقرر أن إما أن يكمل أو يغير مسار حياته. وإحنا ناخذ هذا المقطع من حياة إنسان ونشوف وين يروح. Écoutez, je suis agréablement surpris par l'évolution du cinéma saoudien. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne vais pas dire tsarfiqa comme aime bien dire notre ami, notre acolyte Jamel, la petite claque. Non, mais écoutez, c'est bien produit, les réalisateurs sont talentueux, les acteurs aussi, il y a vraiment un jeu d'acteurs qui est intéressant. Mais écoutez, on est curieux de voir la continuité de ces films-là et on vous fera un meilleur point sur l'événement, je pense à la prochaine émission, Inch'Allah. واش كيبان لك ان الجمهور المغربي غادي تعجبو السينما السعوديه؟ Oui, je pense, parce qu'il y a beaucoup de liens qui existent, que ce soit culturels, religieux, historiques avec le peuple saoudien. Et je viens de voir un film et je pense qu'ils vont beaucoup aimer ce film. Un peu aussi à l'américaine, mais très moderne.
كانوا هادو هما الاجواء ديال تظاهرات الليالي السعوديه للسينما في المغرب، وشفناها الاصدقاء ديالنا بجوج تري كاريزماتيك في لا كاميرا. Surtout Maher. Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois, Jamel? كنشوفكم اون انترن ما كنشوفكمش اون اكسترن. شفناكم دابا اون اكسترن. Sur la caméra même, qu'est-ce que je te dis? كتبغيكم الكاميرا C'est une très belle soirée, un très bel événement et Une belle surprise. une belle surprise, Voilà. agréable surprise. اوكي. في الافلام اللي كاينين اكطوالمون على فيش كاين تشالنجر. Donc Challengers. Donc on va discuter de Challengers en ma compagnie. Donc avant toute chose, on va faire la bande-annonce et on en parle après. Tashi Duncan. She's in another league. Tashi, I want you to be my coach. I want you to be my coach. He's not in love with you. What makes you think I want someone? You planned this? Not this part. Donc Challengers. Challengers. Challengers avec Zendaya, qu'on a vu bien sûr dans Spider-Man et Dune plus récemment, qui doit faire ses preuves dans d'autres productions, on va dire. Il y a Mike Feist qui a joué dans West Side Story, la version Spielberg, qui était moins bonne que l'original bien sûr, si je peux me permettre. Et tu avais Joss O'Connor qui avait joué dans The Crown, la série, pour ceux qui ont vu cette série-là. Donc ça parle de quoi? Ça parle de trois amis, un trio amoureux, avec une génie du tennis et des tennisman dans le monde autour du monde du tennis. Qui s'est blessé lors d'un match de tennis et qui a dû, on va dire, arrêter sa carrière, en tout cas essayer de reprendre sa carrière. Voilà, tout On à fait. se blesse dans des matchs de tennis. Ah, on se blesse des Ça grandes arrive. blessures. Ah oui, des grandes blessures. Même en marchant, on se blesse. Hein. Voilà, C'est le donc, match de tennis. Je rebondis sur ce qu'a dit Jamel, bien sûr. Donc, elle a épousé l'un de ses potes. Elle est devenue son agent, son accompagnateur, tout ça. Et les choses de la vie ont fait que l'autre ami, il se retrouve sur les terrains de tennis en concurrence. Donc, il y a l'ambiguïté qui revient en avant. Et bon, bah, écoutez, c'est un film À découvrir. plaisant, à découvrir. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur Challengers, pour pas trop spoiler non plus. D'accord. Voilà. Nous, on va quasiment passer à autre chose que du tennis. On passe à la musique, à la chanson et du film Back to Black. Amy Winehouse. Amy Winehouse. On regarde la bande-annonce. J'écris pas des chansons pour être célèbre. J'écris des chansons parce que je veux transformer le mal en bien. Tu sais ce que c'est le girl power pour moi? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. Ça, c'est du girl power. Grandiose, Je peux pas pondre 10 tubes avant le déjeuner. puissant, J'ai besoin de vivre mes chansons. bouleversant. Je suis pas une Spice Girl. Back to Black, actuellement au cinéma. Back to Black. Alors déjà, l'avantage, c'est qu'on l'a vu tous ensemble. Une première. Ah ouais, en avant-première. En avant-première. Une première en avant-première. Voilà. Alors le film de Aaron Taylor Johnson avec Marisa Abila. Sam Aaron Taylor Johnson. Madame... épouse de Aaron, d'ailleurs. Épouse de Aaron, peut-être le prochain James Bond. Voilà, que tout le monde dit. Enfin, l'ancien qui casse, si on peut se Qui permettre. casse, Voilà. exactement. Marisa Abela, une actrice inconnue à ce jour, je peux déjà saluer sa performance dans le film. On est tous d'accord de ce côté-là. Je pense qu'on est... Toi, tu es d'accord? À 50%. Ah, d'accord. Une demi-performance alors. D'accord. Et Jack O'Connell qui joue le rôle de Drake, l'homme qui a entraîné la chute dans le monde de la drogue de Amy Winehouse. Enfin, qu'elle est déjà assez autosuicidaire, Amy Winehouse, si on peut se permettre. Mais voilà. moi, je pense que Jack O'Connell joue déjà, j'ai beaucoup aimé son interprétation. Très bien. Et tu sais, quand j'ai vu le film, je me disais, cet acteur, je l'ai vu, mais où? Et c'est l'acteur, tu te souviens d'Eden Like avec Michael Fassbender? Ah, Michael Fassbender, ouais. Fassbender, ouais. Tout à fait, exactement. Ouais. Voilà. Et qui joue un des garçons tout à fait. qui a traumatisé le couple. Bah, oui. Que dire du film? Moi, ce film, déjà, c'est un film qui suscite le débat, à mon sens. Oui,
Si tu veux, oui. Un petit débat alors. Un grand débat. Bon. Un grand débat. Moi, je suis partagé sur le film. À part la prestation des acteurs, il raconte la chute de Amy Winehouse dans le monde de la drogue lors de la production de son album Rehab. Exactement. Voilà. Limité à cette histoire. Moi, pour moi, le film limitait l'histoire à cette relation amoureuse très trash, très destructrice, toxique. Voilà. Ça m'a un peu dérangé. Mais comme le film suscite le débat. Maintenant, ce que je peux rajouter là-dessus, c'est aussi, tu vois, la vie d'une artiste qui n'a pas voulu s'entourer plus spécifiquement par de la sécurité et compagnie, les paparazzi, le rôle des paparazzi qui ont dans le rôle de sa vie amoureuse qui est complètement chaotique. Il faut dire ce qu'il en est. Bon, une fille qui a du talent, mais qui était déjà autosuicidaire. Elle n'était pas autosuicidaire, elle était une mauvaise perdante. Non, c'est pas ça, autosuicidaire. Par rapport à l'alcoolémie, c'était des abus phénoménales. Mais là... Les drogues, c'était tout par excès. C'est pour ça, d'où l'autosuicidaire. En fait, c'est à chaque fois qu'elle ressentait une déception, elle se défoulait sur... Elle n'acceptait pas, de toute façon. C'est une mauvaise perdante. Oui, pas perdante. Je ne pense pas qu'elle soit dans un jeu. En tout cas, elle fait partie de... Love is a losing game. C'est sa chanson. Voilà. Oui, mais elle fait partie de cette catégorie de jeunes où ils sont arrivés à cette tranche d'âge fatidique de 27 ans où ils ont perdu la vie. Et c'est dommage, le monde a perdu une très très grande voix, peut-être une des plus belles voix contemporaines. Je suis d'accord de ce côté-là, ouais, c'est une très belle voix. Il faut quand même aller voir le film, parce que j'aimerais bien en discuter avec vous, justement, dans les commentaires de l'émission. Oui, voilà. Les commentaires par rapport au film. De toute façon, c'est une occasion, il a le répertoire de Amy Winehouse, par une voix qui n'est pas la sienne. Ah oui, c'est vrai, l'anecdote, c'est pas la voix de Amy Winehouse, c'est la voix de Marisa, l'actrice, qui a une très belle voix aussi, mais on reste quand même un peu loin de la voix de Amy Winehouse. Bien sûr. Bon, et moi, le seul truc que je vais pouvoir rajouter de mon côté, je pensais pas que les paroles étaient aussi trash que ça, mais franchement, on comprend mieux les paroles. On comprend mieux les paroles. Voilà. Les paroles et surtout la coiffure. Je vais pas spoiler le film. La coiffure années 60. J'ai mieux compris pourquoi Amy elle avait cette coiffure là. Voilà. Mais c'est un film à voir, et pour les amoureux d'Amy Winehouse, quand même, on les invite à aller voir le film quand même. C'est un film. Ça va, c'est un film اللي الا كانت عزيزه عليكم Amy Winehouse غتبغيو تفرجوا فيه بزاف. Exactement. Super. C'est tout pour Amy Winehouse. Je crois que c'est bon, on a fait le tour. En tout cas, on va pas raconter tout le film. Bien sûr. واخا بغيت نعاودوا ولكن. Donc غادي نتكلموا على Du Cobu passe au vert. Avec Maher. Voilà. Tout à fait. Du Cobu passe au vert, 5e épisode. Du Cobu devient écolo. Il devient écolo. Après toutes ces. Mais déjà pour donner une petite idée, voilà. Déjà pour donner une petite idée de comment il va devenir écolo, on va voir la bande-annonce. Let's go. Pas de vacances pour la triche. Bonjour monsieur qui triche. Du Cobu est de retour et plus équipé que jamais. Je viens de recevoir plein de nouveautés. Un ours en plus avec intelligence artificielle. Du Cobu. Pas de jouets en classe. Gustave Latos, c'est le pire prof. La planète va mal. On doit changer nos habitudes. Cette année, je souhaite que notre famille réduise son bilan carbone. En pétant moins? Ils ont rajouté l'odeur. On dirait un vrai prout. Cette année, Rita Greenberg, elle n'a pas été à l'école pendant 1 an pour défendre la planète. 1 an sans école, le kiff. pour ne pas travailler... Ouvrez vos cahiers! Je refuse d'écrire sur un arbre mort. Pardon? Du Cobu a raison! Rébellion. Lui aussi, il est prêt à sauver le monde. T'es vraiment un génie, du Cobu. Je voudrais faire de Saint-Potache une école verte et on vivrait en harmonie avec la nature. Exaspération. Cette année, pas de vague. Voilà la bande-annonce du Cobu qui vient de passer, l'épisode 5, toujours réalisé par Elise Moon. C'est quand même le 3e épisode qu'il réalise, avec les acteurs récurrents. Donc il y a toujours Émilie Cran qui fait partie de la petite panoplie. L'acteur de du Cobu, il n'y en a pas un seul qui a fait un deuxième, parce que malheureusement les ados poussent à une vitesse phénoménale. Ils grandissent, donc c'est pas le même acteur. Exactement, donc l'inspiration maintenant de du Cobu sur ce comment gruger l'école.
Comment ne pas faire de l'école? Qu'est-ce qu'il a trouvé cette année? L'idée de génie. Il s'est inspiré de Rita Grunberg, l'écolo par excellence. 1 an sans école. Donc Ducobi va tout faire pendant cet épisode-là de la série, de sécher l'école. 1 année sans école. Comment il va faire? Comment il va y arriver? Allez le voir prochainement au cinéma. Moi, je veux juste souligner quelque chose, Maher. Ce que j'aime bien dans cette série du Cobu, que beaucoup de jeunes, des enfants adorent, c'est justement l'acteur du Cobu, le jeune enfant change, mais on n'est jamais, c'est-à-dire choqué ou on a dit tiens, c'est pas le même acteur. Il est toujours dans la justesse du jeu. Les différents acteurs qui prennent le rôle de Ducobu, ils sont toujours à la justesse, et dans la suite, on retrouve cette suite dans le jeu. Tu as tout à fait raison, Jamel. Hein. Ne n'oublions pas déjà que Ducobu, c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée... oui, c'est une bande dessinée. Voilà. Oui, le film est inspiré d'une bande dessinée. Voilà, inspiré d'une bande dessinée, exactement. Et c'est un film français. C'est un film français, voilà, réalisé toujours par Elie Semoun, je pense que je l'ai déjà dit. Avec voilà. son rôle du professeur hystérique. Voilà, Latouche, le professeur Latouche avec sa petite moustache. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du Cobu. Une note sur 10 pour le film? Du Cobu, c'est les amoureux du film. Non, c'est pas. Je vais dire franchement, pour l'avoir vu tout ça, en charmante compagnie avec la petite. Donc franchement, c'était très sympathique. On passe toujours un bon moment. Ouais, je peux mettre un 6-7 sur 10. Allez. Non, moi je suis d'accord. Voilà, soyons généreux parce que les enfants ils adorent quoi qu'il en soit, ils adorent. Moi aussi j'adore. Du cancre, les lèvres rondes, tout ça, c'est toujours le truc qu'on adore. Pas ça en classe, hein. Bien sûr. Le message que je fais passer à qui le saura. الممثل المغربي واش يقدر يدير اون كارير على ليترونجي واش يقدر يبو بيرسي على ليترونجي واش يقدر يمشي بعيد في ليترونجي عندنا بزاف ديال الامثله كاينين مسيو سعيد تغماوي كاين بزاف ديال الممثلين اللي يقدروا انهم يديروا سميتهم على ليترونجي ولكن واش هادشي سي انه يقدر يتعاود. Alors, je vais quand même te corriger, Fedwa. Alors, je vais quand même répondre aussi avant à ta question. Vaste sujet. Voilà. Déjà, c'est le sujet très vaste. L'acteur marocain peut-il percer à l'étranger? Pourquoi pas? Why not? Il y en a d'autres pays qui ont percé à l'étranger, mais pourquoi pas? Maintenant, je veux juste corriger. Saïd Sagmami est un acteur d'origine marocaine. Voilà. Les Français d'origine marocaine. Il a fait son apparition dans le film de Mathieu Kassovitch, La haine. Tout à fait. C'est là où il est apparu. Et après, il a migré aux États-Unis. Au début, il a été cantonné dans des rôles de, on va dire entre guillemets, de terroristes qui le petit arabe. Pas forcément le petit arabe, mais qui correspond à son physique. Okay. Voilà. Maintenant, la question pour l'acteur marocain. L'acteur marocain, on va revenir toujours à ce sujet qu'on adore, qui revient tout le temps. À chaque fois qu'on va aborder un sujet, ça va retomber sur la table. L'industrie du cinéma. L'industrie du cinéma. Ah, vaste sujet, Jamel, vaste sujet. Quand il y a une industrie, il y a des professionnels du métier. Et les professionnels du métier, il faut la formation. Quand on va aller aux États-Unis, par exemple, les Maher, on en a un peu discuté. Bien sûr, bien sûr. Il y a des formations. L'acteur studio. Par exemple, il y a l'acteur studio. En France, il y a les cours Florent. Il y a cours Simon, cours Florent, et voilà. Au Maghreb, il y a l'Isadak aussi. Oui, l'Isadak, la majorité vient soit du théâtre universitaire, soit des maisons de jeunes, soit sur du casting sauvage comme fait Sabhal Nabil Ayouch qui aime bien prendre des acteurs inconnus. Voilà. Mais la majorité des acteurs, ils ne viennent pas d'un cours connu, reconnu dans le monde du cinéma. Il n'y a pas une école connue, reconnue d'acteurs au Maroc. Voilà, je peux parler, parce que tu as cité une école, il y a aussi celle de Marrakech. Les Savés. Les Savés, mais c'est plus une école technique, d'une part. D'autre part, il y a l'aspect culturel. Quand je parle de l'aspect culturel, aux États-Unis, culturel et historique. Aux États-Unis, il y a l'histoire du cinéma. En France, il y a l'histoire du cinéma. En Grande-Bretagne, il y a l'histoire du cinéma. Donc leur cinéma a une histoire. Cette histoire chacun reconnaît l'histoire de l'autre dans le cinéma.
Vous allez aux États-Unis, vous allez parler de Catherine Deneuve, tout le monde connaît Catherine Deneuve. De Gérard Depardieu, tout le monde connaît, ou Gérard Philippe, aux États-Unis, tout le monde connaît Gérard Philippe. Vous allez en France, vous allez parler de Charlie Chaplin, mais quand même, assez à la base, Charlie Chaplin est britannique. Tout le monde connaît Charlie ou Douglas Fairbanks, tout le monde connaît Douglas Fairbanks en France. Voilà. Donc il y a une histoire, l'histoire même du pays qui a développé l'industrie du cinéma, pour créer ce lien, pour permettre à leurs acteurs de percer à l'étranger. Il y a des cinémas qui sont un peu anciens aussi, qu'on oublie, parce qu'on est très proche des Américains et très proche des Français. Il y a le cinéma espagnol. On va retrouver des grands acteurs espagnols aux États-Unis qui ont percé aux États-Unis. On va parler des plus récents, Antonio Banderas, Penélope Cruz. Il y a aussi la proximité des cinémas. Les États-Unis, on va trouver le Mexique, par exemple, ou le Canada. Il y a beaucoup d'acteurs canadiens. Énormément, même. Ouais. Donc, cette histoire du cinéma, des acteurs, cette approche culturelle, permet à ces... C'est comme le foot. Il y a un mercato dans les cinémas. Et on va trouver un Français aux États-Unis, un Américain en France, un Espagnol en France. Dans ces différents cinémas. Pour le Maroc, les acteurs marocains, parce qu'on parle des acteurs marocains. Les acteurs marocains, le cinéma a débuté quand? À l'indépendance. Les années 50. À l'indépendance. Même un peu avant, parce qu'il y avait quand même des cinémas qui existaient à l'époque du protectorat, donc il y avait une certaine... Oui, mais je parle de l'acteur marocain. Mais il y avait des petites apparitions de... Voilà, les années 50. Voilà, on peut dire dans les années 50, il y avait... L'acteur marocain. Les acteurs marocains, le cinéma, déjà, son histoire est très, très récente. C'est comme le Maroc, hein, ça reste très jeune, tout ça. Oui, mais ça reste très jeune. Je vais parler d'un autre cinéma aussi qui est au niveau de l'industrie, parce que je me permets de revenir là-dessus. L'Égypte, c'est un cinéma aussi ancien. Ah, mais ça, c'était une autre culture, l'Égypte. Hein. C'était très bien. C'est une autre culture, mais il y a quand même des acteurs. Il y a Omar Sharif qui est issu du cinéma égyptien, qui a pu percer aux États-unis. Tout à fait. En Europe aussi. Ah, mais il a percé mondialement, dans le monde. Il a mondialement percé. Il a donné... Parce qu'il n'avait pas ce problème de langue. هو اصلا كان هو راه كان ملي مثل معاهم في مصر كانت عنده العربيه شويه ناقصه. Donc il a fait un grand effort pour parler l'arabe. Omar Sharif, il a commencé en Égypte. Il a commencé en Égypte. Il a débuté en Égypte. Après, il s'est... ولكن هو كان في une mission اللي سميتها فيكتوريا. وهذيك la mission كانوا كيهضروا en anglais où il avait du mal à parler بالعربيه. Il a débuté en Égypte. أنا متفقة معك. مصري بوبيش, il a débuté en Égypte. متفقة معك. Mais il n'est pas parti ailleurs où il a débuté. Il a été d'abord connu en tant qu'acteur. C'était pas la grande star, mais il était connu en tant qu'acteur en Égypte avant d'apparaître dans des films comme Docteur Zhivago, Laurence d'Arabie. Oui, Laurence d'Arabie. Top Secret et compagnie, quoi. Top Secret, c'est une comédie, on va dire. Non, Top Secret, la version de Black Edwards. De Black Edwards. Voilà. Donc, le marocain. Et là, je reviens à ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Tu me parles de langue. Oui, il y a un problème de langue, mais théoriquement, entre guillemets, nous sommes au moins censés parler le français. Minimum. On est francophone ici, ouais, il ne faut pas l'oublier. Chimrarba qui ont percé en Égypte. Mgharba qui ont percé en Égypte. Ben oui, tu me parles de la langue. Mgharba qui ont percé en Égypte, ben non. Moi, juste, je reviens. Maintenant, c'est juste un Marocain. Maintenant, on cherche juste un Marocain du Maroc. هاد المشكل اللي كاين في ليجيبت فاش سكو جي رماركي فاش مالوغوزمون ملي يقدموا ممثل مغربي ولا ممثله مغربيه ما كيقدموهم في دي رول اللي دي ستيريوتيب. Il faut le rôle, l'acteur, la formation d'acteur dans sa globalité, c'est une formation littéraire et littérale. Bien sûr, littéraire et littérale, tout à fait. C'est-à-dire, c'est qu'il y a un background, il y a une histoire sur le théâtre, sur l'acteur. On parlait de l'acteur studio aux États-Unis ou là en France, il y a ce qu'on appelle la comédie, faire partie de la comédie française. Ce sont des gens qui ont un background une culture littéraire.
théâtrale, surtout théâtrale, parce que c'est de l'interprétation. Bien sûr. C'est de l'interprétation. Donc, nous, vu qu'on a une histoire très limitée déjà en termes théâtral, je ne dis pas limitée, pas dans le sens... on a eu des grandes troupes de théâtre aussi. Moi, moi j'ai grandi avec Théâtre Badawi. Voilà. C'est-à-dire que par rapport à ces pays-là, notre théâtre est très récent, même en termes d'interprétation. Et aussi, malheureusement, on parle du théâtre, mais parce qu'on parle des acteurs, il y a de moins en moins, ce qui véhiculait le théâtre, on s'intéressait au théâtre, c'est qu'on avait aussi cet accès au théâtre des acteurs marocains. Aujourd'hui, personne ne peut parler de théâtre marocain. Ah, je ne peux pas te dire, sincèrement. Des acteurs marocains. Il y a une Daba Théâtre Voilà. qui fait du bon travail, Daba Théâtre. C'est-à-dire Daba Théâtre. Ah, Daba Théâtre, moi j'avais compris. Oui, mais ça reste très limité dans le travail. Donc, ce que je veux dire, il y a la formation. Et pourtant, on a une histoire d'interprétation, parce que Mgharba, il y a le halqa. Le halqa, c'est de la scénarisation, voilà, c'est vrai. C'est du naïf. C'est pas forcément pas de la c'est pas naïf, non, c'est du théâtre de rue peut-être. Voilà, plutôt voilà. Mais pourquoi on parle de théâtre? Parce que c'est le vivier, la base de l'interprétation des acteurs. Bien sûr. On parle du théâtre. Je ne dis pas que forcément quand on est acteur de théâtre, on est acteur de cinéma ou vice-versa. On peut être acteur de cinéma sans être acteur de théâtre. Voilà. Maintenant, quel Marocain a percé à l'étranger? Écoute, moi j'en ai trouvé un. Moi, j'ai eu ma petite idée sur... par exemple, moi, j'en connais un qui a été formé... Celui dont je veux parler, il a été formé en France, qui a un peu joué au Maroc, et après, à quelques séries françaises. Moi, je vais citer Asad Boueb, par exemple. Voilà. Donc, mais c'est quelqu'un qui est parti du Maroc pour être formé au théâtre à l'étranger. Il y a Faisal Aziz. Ouais. Qui a joué dans Kabul Kitchen, qui a joué pas mal de trucs. Je connais le bonhomme, très sympathique. Très sympathique. Il est chanteur surtout. J'allais dire, il est chanteur. Ouais, surtout, moi je le connais plus en tant que chanteur. Voilà, je connais en chanteur. Moi. Voilà. Non, c'est un gentil garçon en plus. C'est un très gentil garçon. Salut, Faisal. Je le salue. Mais par contre, non, moi j'ai. C'est Assad aussi que j'ai pas. Bien sûr. Non, moi franchement, la seule référence que j'ai vraiment trouvée marocain qui est parti, qui a réussi à percer. Il est parti dans une idée, il a réussi à percer, c'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Pour moi, c'est le seul Marocain, c'est le seul vrai Marocain qui est né natif ici au Maroc, qui est parti. Il est peut-être parti sous truc de l'humour, tu vois, il est parti avec l'humour, mais il est arrivé à faire des films, il est arrivé à s'internationaliser un peu plus même aux États-Unis, faire des films même aux États-Unis. Donc, moi, je pense que c'est une réussite marocaine, c'est une véritable réussite marocaine, mais il a fait, je pense qu'il était opportun. Et bon, il arrivait à quelque chose. Oui et non. D'accord, dis-moi. Je vais te répondre oui et non. Je t'écoute. Oui, parce que la vraie question, quel acteur marocain du Maroc qui a été connu, reconnu au Maroc a pu s'internationaliser? Oui. Il n'y en a pas. Gad Elmaleh, il a quitté le Maroc, même pas en tant qu'acteur, même pas en tant qu'humoriste. Pour quelque part, pour moi, oui, il est parti en tant qu'humoriste surtout. En tant qu'étudiant. Et il est parti en tant qu'étudiant. D'ailleurs, il avait déjà son plan. Il avait déjà son plan quand il est parti au Canada. Il a été reconnu sur ses sketchs et son premier spectacle, je crois, qui s'appelait Décalage au Maroc et à l'étranger. Et en plus, il n'est pas parti en tant qu'acteur. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est le seul, en tout cas, qui est devenu star, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont partis du Maroc. Qui ne sont pas devenus stars, malheureusement. Mais pas encore. Ils sont encore jeunes, ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont encore jeunes. Il y a Mourad Siaoui qui est parti, mais il a disparu. Il y a Loubna Abida qui est parti en France. Alors, Loubna Abida, c'est différent. C'est différent. Elle est partie par une situation très précise à un moment où son intégralité personnelle était en danger à cause d'un film, on ne va pas revenir là-dessus. Elle a été, entre guillemets, accueillant en France. Elle a joué le film avec un film français
avec, soit tu connais le foot, celle par où tout le scandale est arrivé. Zaya. D'accord, ok. Zaya Dahar. Zaya Dahar. Ça n'a rien à voir avec le foot, mais tu m'as bien piégé, merci. Oui. Non, mais c'est vrai, parce que. D'ailleurs, elle a joué ce film, ce rôle, ce second rôle, elle n'a plus rien fait. Je pense qu'elle est en train de préparer quelque chose. Pour le moment, on n'a rien de concret. Enfin, on pense. Non, mais moi, quand on parle de vraiment quelqu'un qui a percé, qui a fait des réussites. Moi, je pense. Hamidou, voilà. Pour moi, c'est un bon exemple. J'allais rebondir là-dessus. Voilà, il y a l'arhmo exactement. Pour moi, non, c'est aussi une belle réussite. Après, les Marocains, la diaspora marocaine, là, on a des Marocains. La diaspora, on est complètement ouvert. Ça peut commencer par les Jamel de Bouze, en passant par les Rojdizem, en passant par. Il y en a a lot. Nadia Fares à l'époque. Exactement, Nadia Fares jusqu'à présent. Même pas jusqu'à Azabal. Tout à fait. Il y a beaucoup de. Qui a fait une petite carrière qui est apparue au Maroc, qui a fait une légère carrière française, mais très éphémère. C'était Morjana Alaoui. Oui. Qui a joué elle a fait Maroc, mais elle a fait 2 films, mais après ça a été très. Il y a aussi la petite jeune là, qui avait fait le truc de chanson, là, comment ça s'appelle C'est pas The Voice, c'est l'autre là. Quelle la petite marocaine là. Tu vois ce que de qui je veux. Mais elle c'est aussi autre chose. Non, elle avait commencé la chanson, mais elle a percé comme actrice, tu vois ce que je veux dire. Elle vient du Maroc, tu vois. Oui, mais c'est qui avait fait la Star Academy. La Star Academy, voilà. Non, mais j'ai jamais vraiment suivi, mais j'ai oublié même de son. Bon, voilà, la même chose, voilà, donc, je vois qui c'est. Je vois parfaitement qui c'est. Voilà, mais même maintenant, je pense qu'elle fait pas mal de séries. Elle est pas mal. Elle a fait pas mal. Sophia Saïdi. Voilà, bravo. Je parlais de Sophia Saïdi. Voilà, donc à son niveau, écoute, c'est pas mal. Elle est partie pour un but. De toute façon, je pense que la Star Academy, ils font aussi bien de la comédie que de la chanson. C'est de la promo. De toute façon, c'est un tremplin pour se faire connaître. Exactement. Mais pour revenir au sujet, pourquoi les acteurs ne percent pas? C'est là la vraie question. Et ce qui se passe, et même quand les productions internationales viennent ici, les acteurs marocains restent dans un rôle d'autochtone. Ils sont cantonnés dans le rôle d'autochtone. Tu parles de la diaspora, là, tu parles du marocain. Dans les productions étrangères qui viennent tourner au Maroc, et ils engagent des acteurs marocains connus, au Maroc, ils restent dans des rôles d'autochtones. D'accord, très bien. Qui peuvent être un homme d'affaires autochtone. Oui, donc il reste toujours, tu vois, l'homme du pays, quoi. Mais après, j'ai dit parce que il y a cette fameuse histoire culturelle, la formation. Voilà, il faut une sorte de reconnaissance. C'est dommage, de reconnaissance, parce que c'est dommage. On attire de plus en plus de productions internationales, mais on n'a pas d'acteurs qui percent à l'international. Mais je pense qu'on va revenir encore sur des sujets qu'on a déjà battus, rabattus et rabattus. Il n'y a pas de formation. Oui. On n'a pas de formation, on n'a pas de véritable école. Je te parle dans tous les corps de métier. Donc pour devenir acteur, on ne devient pas acteur comme ça du jour au lendemain. Après, tu as des cours comme, je ne sais pas moi, des trucs, des références dont j'ai déjà vu quelques cours, comme le cours Florent, le cours Simon, les trucs comme ça, tu vois, en France. Tu vois vraiment, mais c'est vraiment une école à part entière, payante, soit ça coûte vraiment une blinde, mais tu as un cursus et tu as des débouchés qui sont réels. Ici au Maroc, moi Qu'elle a des essais, mais ça n'a pas donné grand-chose. Moi, ça me fait plaisir quand je vois, parce que je suis obligé de citer des réalisateurs comme Hicham Haji, qui a réalisé un film un peu à la Hollywood avec des acteurs américains, qui dirige Andy Garcia par exemple, ou Jordan qui fait Les Experts. Moi, ça fait plaisir de voir. Mais Hicham Haji, issu du Maroc. Encore une fois, oui, voilà quoi. Mais franchement, je ne sais pas quoi rajouter de plus sur ce sujet-là. C'est un sujet, c'est juste une question de formation, une question de marché, encore une fois, d'industrie et comme je disais, il faut vraiment une connaissance du métier d'acteur du cinéma. Mais à qui va incomber ce rôle-là? C'est qui peut faire tout ça? Qui peut investir? Nationale, il y a non, on rentre dans d'autres sujets, tu oublies ça. Non, mais si.
Il y a l'éducation qui doit intégrer le théâtre dans les lycées, les collèges. Il faut des écoles supérieures. Tu parlais des cours Florent. Aujourd'hui, l'accès au théâtre, parce qu'aujourd'hui, pour faire du théâtre, soit c'est de l'extrascolaire, soit c'est d'Archebeb, dans les maisons de jeunes. Non, mais voilà, mais si je peux me permettre aussi, jamais je t'interromps, c'est vrai qu'il y a aussi la Folle, il y a des cours de théâtre à la Folle, des trucs comme ça. Oui, mais ça, c'est de l'extrascolaire. C'est pas accessible à tout le monde. Voilà, ça reste pour des enfants. En plus, tu restes dans la région de Casa. Voilà, mais il n'y a pas que Casa, il y a tout le Maroc. Écoute, je suis sûr, mais il faut en entendre parler. Oui, non, mais je disais, il y a les maisons de jeunes. Il y a les maisons de jeunes, il y a le théâtre universitaire. Voilà, mais maintenant, quand tu me parles des théâtres, les maisons de jeunes, est-ce qu'il y a vraiment des professionnels du métier, ou bien des vrais amateurs du métier qui forment ces jeunes-là? Oui, il y a des amateurs du métier, il y a des passionnés du métier. C'est vraiment des gens qui prennent sur eux, c'est-à-dire que c'est pas forcément un gagne-pain, mais qui prennent de leur temps. Et ces gens-là, comment ils sont aidés? Eh bien, ce que je suis en train de dire, ils ne sont pas aidés, c'est vraiment voilà, qu'ils prennent de leur temps, qui pour former des jeunes, ou bien des mécènes, comme heureusement qu'il y en a, comme Nabil Ayouch qui a monté les étoiles de Sidi Moumen, on peut faire... Voilà, dans les réalisateurs, une belle réussite, Nabil Ayouch. Les différents métiers artistiques dans ce centre. Voilà, donc, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à la formation des acteurs au Maroc pour qu'au moins ils puissent s'exporter à l'international et être reconnus à l'international. Et surtout à la découverte. C'est-à-dire que مع la formation, قبل la formation, خاص la découverte des talents. La découverte des talents et la formation, parce que un acteur, il est formé, d'accord, et après il est dirigé. Il est dirigé par le réalisateur. Et le réalisateur, c'est lui qui va lui donner dans quel sens il doit faire évoluer un personnage dans un scénario. Et ça, c'est encore un autre débat, parce qu'on parle des acteurs, là on reparle des réalisateurs. Ouais, ça finira jamais, c'est une boucle, c'est le cercle vicieux, comme on dit. C'est un cercle vicieux. Voilà. Donc, الافلام اللي غادي يجيو اللي من المرتقب انهم يكونوا في القاعات السينمائيه المغربيه، كاين ديدبول اي فولفرين، وكاين بيتل جوس اللي غادي يخرج في سبتمبر ديال هذا العام. دونك غنتكلموا على ديدبول اي فولفرين. معاك ماهر. Donc les retrouvailles, mais je vous expliquerai après pourquoi les retrouvailles de Deadpool et Wolverine, après la bande-annonce bien sûr. I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy-daisy. Here we go. Oh, Whiskey Dick of the Claws. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Men. Boys are so silly. This is what I'm talking about. Big slow-motion action sequence. Who knows if you live or die? Want to do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. What about Bolivian marching powder? They know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even forest bump. Do you want to build a snowman? Yes! But I can't.
Donc Deadpool Wolverine, comme je vous ai dit juste avant la bande-annonce, c'est les retrouvailles. Parce qu'ils s'étaient déjà rencontrés les deux, c'est-à-dire Ryan Reynolds et Hugh Jackman, ils s'étaient déjà rencontrés en 2009 dans Wolverine Origin. Bon, en ce qui me concerne, film à oublier, définitivement. Donc bien sûr, le film va sortir en juillet 2024, incessamment sous peu. On a très peu d'informations, mais le peu d'informations qu'on a sont très juteuses, on va dire. On a déjà les informations de la bande-annonce. Voilà, c'est ça. Il y a déjà pas mal de choses. Ça donne envie, moi. Ça m'a donné envie d'aller voir cette confrontation de deux personnages que, en même temps, ils sont opposés, mais ils sont en même temps reliés. Ils sont totalement reliés parce qu'ils vont faire partie du groupe des X-Men. Tu vois, qui est très large, tout ça. Donc déjà, Deadpool, Deadpool X-Men. Ouais. Des X-Force, non, il rentre même dans la X-Force, mais c'est un truc en parallèle, voilà. En parallèle. Hein. Mais il a fait des petites apparitions dans les X-Men de l'époque, dans les bandes dessinées, tout ça, donc ça c'est autre chose, c'est un truc dont on va éviter de trop développer ici. Donc voilà, donc il se retrouve dans la bande-annonce, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Que c'est dans un futur proche apparemment, vu que Logan était décédé dans le dernier épisode, il faut savoir que ça se passe pas après le Logan, c'est avant Logan, voilà, avant le film de Logan. C'est Ryan Reynolds qui a réussi à ramener notre ami Hugh Jackman en avant-scène. Il y a beaucoup d'informations. Apparemment, la grande ennemie, ça va être la sœur jumelle de Xavier, qui est décédée à la naissance, mais qui a réussi par une aura parallèle à survivre. Donc, il faut attendre le film. Non, mais ça, c'est les informations qui sont à peu près sûres. Il faut attendre le film pour aller le voir. C'est même pas un spoil, voilà. Mais le film, ouais, à voir. On est impatient, bien sûr. On espère que ce sera... Hugh Jackman et Ryan Reynolds, c'est pas n'importe qui pour faire... Ah non, c'est deux poids lourds. C'est deux poids lourds du cinéma hollywoodien maintenant. Un Canadien, un Australien, pour faire le rapprochement du sujet précédent. Donc, je pense qu'on a tout dit, quoi. Beetlejuice. Doublement, Beetlejuice. Pour les nostalgiques, on va voir la bande-annonce du nouveau Beetlejuice. The juice is loose. Beetlejuice. La dernière fois, je parlais des gens, des acteurs, des réalisateurs qui m'ont fait aimer le cinéma. Là, je parle aussi, c'est un grand réalisateur du cinéma qui est Tim Burton, qui revient sur un film qui est sorti en 88, le premier, avec aussi des acteurs qui, en tout cas, en 88, il y avait Michael Keaton, il y avait Alec Baldwin, Gina Davis, Winona Ryder. Voilà. En 2024, on retrouve Michael Keaton et Winona Ryder et Jenna Ortega qui reviennent pour Jenna Ortega, qui reviennent pour la suite de Beetlejuice. Mais qui réalise, dis-moi jamais, qui réalise Tim Burton. Tim Burton pour dire le retour. Les premiers Batman. Avec Michael Keaton d'ailleurs. Les deux Batman. Les deux premiers Batman avec Michael Keaton. Bien sûr. Winona Ryder, elle était dans le premier Beetlejuice et qui revient dans le second, la suite. Voilà, mais n'oublie pas qu'elle avait déjà joué avec Tim Burton dans Édouard aux mains d'argent. Édouard aux mains d'argent, effectivement, et qu'on a vu aussi dans Aliens de Jean Genet. Enfin, Winona Ryder, elle a une grande carrière. Grande carrière, c'est des gens que vraiment on a découvert le cinéma, qui ne nous rajeunissent pas d'ailleurs. Non, ça, je vois pas de quoi tu veux parler.
Beetlejuice, c'est qui est ce monsieur Beetlejuice? Parce que c'est un monsieur, effectivement. Exactement, qui est Beetlejuice? Beetlejuice, c'est une histoire de fantôme. Quand il hante un lieu, il est habité par des humains. Les fantômes font appel à Beetlejuice, qui est un escroc. Un escroc fantôme. Un escroc fantôme, pour virer les humains de la maison. Pas mal. Voilà. Dans le premier, les fantômes, c'était Alec Baldwin et Gina Davis. Exactement. Qui jouaient les parents de. Ils ne sont pas parents. Non, ils ne jouent pas les parents, c'est les fantômes. Alec Baldwin et Gina Davis. Qui jouent les fantômes et qui reçoivent les parents de Winona Ryder, qui était jeune à l'époque, et qui font appel à Michael Keaton, qui joue le rôle de Beetlejuice, pour renvoyer justement les parents de Winona Ryder. Et là, ils reviennent, c'est pour le nouvel épisode, c'est toujours la même maison. C'est incroyable. Oui, il y a toujours la même maquette, parce que, mais ça, je n'ai pas envie de dire... Pourquoi la maquette? Une maquette, je ne parle pas de maquette, je parle d'une vraie maquette d'un village construit. Une ville américaine, voilà. Une ville avec, il y a tout, il y a l'église, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, les petites vaches, comme tu dis, Jeff Doigt. Je ne me souviens pas des vaches quand même. Si, quand je suis la bande-annonce. D'accord. Dans le premier, je parlais du premier. Voilà, on est resté là-dessus. En tout cas, moi je suis très 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 impatient de le voir, parce que en tant que grand fan de Tim Burton, c'est un film qui sera au cinéma en septembre 2024 à la rentrée scolaire. Voilà. C'est le grand film pour le moment de la rentrée, en attendant d'autres qui seront programmés. Ah non, je suis impatient. Beetlejuice, le premier, Tim Burton, bon, il y a tout l'univers qui me parle énormément, donc je suis preneur. ايوا صافي نمشيو نتفرجوا فيه بثلاثه بحال اللي درنا في باك تو بلاك صافي on y va tous les trois. Allez, let's go. Let's go. هادشي اللي كاين في السينما هاد السيمانه C'est déjà pas mal, hein. C'est bien, c'est une belle semaine. Bah ouais, je trouve que c'est une belle semaine. On a échangé pas mal sur pas mal de sujets. Mais il faut que vous commentiez, vous donnez votre avis, les sujets dont vous voulez parler. On est là pour les débattre. Bien sûr. إلا عندكم شي اقتراح او لا شي ريمارك يمكن لكم انكم دائما تخليوها لنا sur la page Facebook او لا sur YouTube bien sûr سيني نيوز. يمكن لكم تخليو اي حاجه اي واحد فينا غادي يجاوبكم اللي ديسپونيبل اللي كاس في البيرو غادي يجاوبكم. Je réponds. Moi, je réponds aussi. Je réponds avec plaisir. Voilà. Et Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, il y aura des lots à faire gagner, Inch'Allah. Inch'Allah, il ne faut pas dire. C'est une surprise. C'est une surprise. فوالا شكرا لكم انتم اللي تبعتونا. الى عجبتكم الحلقه بارطاجيوها مع لي زامي ديالكم. يسوفي دو تاغي 3 امي ولا 4 امي انتم اللي بغيتو, وان شاء الله ملي غيكونوا دي لو فير غاني فغادي يكون السحب هكذاك عشوائي اللي جا غادي ياخذ لي كادو. شكرا لكم حيت تبعتونا. نتلاقاو لا سيمين بروشين ان شاء الله دائما في نفس التوقيت على سيني نيوز يوتيوب اي فيسبوك. السلام عليكم. السلام.